गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम डिस्कसन करवा ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी क्वेश्चन जहाँकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन किसी क्वेश्चन नवा। तो यही भिडियो हेल्पफुल हेबो स्पेशल ओटीईटी जो मैंने दौरान जो टीचर मैंने इन सर्विस से ओटीईटी क्लियर करने चाहते हेल्पफुल हेबो। तो देखिए क्वेश्चन कौन रही तार आंसर गुड़िक डिस्कसन करनवा। तो प्रथम प्रश्न रही पिलामानक मध्यरे मूल्यबोधर विकास रे निम्नलिखित मध्यरु केउ गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कले। तेबे पिलामानक मध्यरे मूल्यबोधर विकास रे निम्नलिखित मध्यरु केउटी गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। तेबे कोटा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे? प्रार्थना सभा ना सठिक सामाजिकीकरण ना बुद्धिजीवी ना समस्त विकल्प ठीक अच्छी। तेबे पिलामानक मध्यरे मूल्यबोधर विकास पाई मूल्यबोधर विकास पाई आमे कोटा को गुरुत्वपूर्ण बोली भाबी नबा ना जोटा कि हमर मोराल वैल्यू को वृद्धि करिया पाई प्रार्थना सभा भी ठीक अच्छी, सामाजिकीकरण भी ठीक अच्छी, बुद्धिजीवी भी ठीक अच्छी। तेणु उपरोक्त समस्त विकल्प ऑप्शन डी हिजो हेर राइट आंसर। एबार 2 नंबर विद्यालय रे शारीरिक शिक्षा काहेकि आवश्यक? शरीर विकास पाई ना शारीरिक स्वास्थ्य पाई ना उत्तम खाद्याभ्यास पाई ना समस्त विकल्प ठीक अच्छी। तेबे आमे जदि विद्यालय शारीरिक शिक्षा दबा तेबे ता कोथि में हमर हेल्पफुल हो ना शरीर विकास में हेल्पफुल हो। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। एबार 3 नंबर विकासर निम्नलिखित नीति मध्यरु केउटी भूल अटे? विकास रे व्यक्तिगत पार्थक्य अछि ना विकास होछि समकक्षतार फलाफल ना यह एक निरंतर प्रक्रिया ना यह पूर्वानुमान योग्य। तेबे विकासर निम्नलिखित नीति मध्यरु केउटी भूल अटे कहिछि? कोडा भूल? यदि भूल देखिबा तेबे विकास रे व्यक्तिगत पार्थक्य अछि। हम विकास रे व्यक्तिगत पार्थक्य अछि कारण समस्त पिलांकर विकास समान हे परिबो नहीं। यह एक निरंतर प्रक्रिया विकास कंटिन्यू चलिबो। यह पूर्वानुमान योग्य पूर्वानुमान करी हबो जे से एति वर्ष हो से एति पाठ शिखिबो कि एति तार दक्षता बढ़िबो। विकास होछि समकक्षतार फलाफल। विकास समकक्षतार फलाफल नहो। तेणु ऑप्शन बी होछि ए प्रश्नर राइट आंसर। एफरे 4 नंबर केउ पर्याय रे शारीरिक अभिवृद्धि द्रुत अटे? तेबे शारीरिक अभिवृद्धि कोटारे अधिक होइते? शैशव अवस्था रे ना बाल्य अवस्था रे ना युवा अवस्था रे ना विद्यालय बयस रे? तेबे शरीर अभिवृद्धि केबे अधिक होइते? छुआ थिला बेले शैशव अवस्था रे। कारण गोटे पूरा छोट छुआटा तार वृद्धि बहुत शीघ्र शीघ्र होइते सेमिति वृद्धि केबे हि नथिबो। तेणु ऑप्शन ए हिजो बार राइट आंसर। एफर 5 नंबर वर्ष को थरे परीक्षा करी तार फलाफल उपरे मेधावृत्ति दबा केउ मूल्यांकन अटे? व्यवस्थान ना गठनमूलक मूल्यांकन ना निदानात्मक ना समाप्ति सूचक मूल्यांकन? तेबे वर्ष शेष रे आमे सेटा कि प्लेसमेंट कहिबा ना फॉर्मेटिव ना डायग्नोस्टिक ना समेटिव? तेबे वर्ष शेष रे जोटा हबो सेटा होछि समाप्ति सूचक ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। एफरे 6 नंबर जदि एक शिशुर मानसिक बयस 5 वर्ष और क्रोनोलॉजिकल बयस 4 वर्ष तेबे शिशुर आईक्यू केते? 125 ना 80 ना 120 ना 100? तो या को कैलकुलेशन केमती करिबा? तार मानसिक बयस मानसिक मेंटल एज से तार आईक्यू केमती बाहरिबो ना आईक्यू होछि मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तबे मेंटल एज केते अछि 5 और क्रोनोलॉजिकल एज होछि केते ना 4 इनटू 100। 100 जदि करबा 4 ये हिजो केते ना 25 100 25 और 25 और 5 गुणन करबा जदि 125 ताले तार आईक्यू केते हिजो ना तार आईक्यू हेबो 125। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। एफरे 7 नंबर निम्नलिखित कौशल मध्यरु केउटी रे पूर्व ज्ञानर परीक्षा आसे? प्रदर्शन करिवार क्षमता रे ना परिचय दक्षता रे ना उत्साहर परिवर्तन दक्षता रे ना मने पकेवा दक्षता रे? तेबे निम्नलिखित कौशल कोटे पूर्व ज्ञानर परीक्षा आसे? पूर्व ज्ञान माने पूर्वरु से केते जानिछि। तेबे इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स? प्रीवियस नॉलेज कोन ना स्किल डेमोन्स्ट्रेशन ना स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन ना स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन
ନା ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ରିକଲିଂ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ନଲେଜକୁ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍କୁ ଯିବା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 8 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି? ବୟସ୍କମାନେ, ନା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ଯୁବାବସ୍ଥା, ନା ପୂର୍ବ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା? କେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଯୁବାବସ୍ଥାରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେଇଟା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ମାର୍କସ୍ ଦ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ପିୟର ଗ୍ରୁପ୍ସରେ? ଆଡୋଲେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର, ଏକ ଶିଶୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କିପରି ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ଶିଖେ? ସୂଚନାର କେବଳ ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ନା ଦଣ୍ଡ ଭୟରେ ଶିଖେ, ନା ସାମାଜିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଦୁନିଆରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖେ, ନା ଉତ୍ସାହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିକି ସେ ଶିଖେ? ତେବେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କେମିତି ଶିଖିବ ନା ସାମାଜିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଦୁନିଆରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିଖିବ। ବହୁତ କିଛି ଶିଖେ ସେମିତି। ସେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ? ଅନୁସନ୍ଧାନ, ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ନା ମେଟା କଗ୍ନିସନ୍? ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବେ ଶିଖିବେ। ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ମେଟା କଗ୍ନିସନ୍ ମିଳିମିଶିକି ସବୁ କରିବେ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସେମିତି ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 11 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫଳାଫଳ, ନା ଏକାଡେମିକ୍ ସଫଳତା? ତେବେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅର୍ଥ ସେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫଳାଫଳ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫଳାଫଳ ନେଇଥାଉ ଆମେ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର, ପିଆଜେଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ କିଶୋର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି? ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ନା ଯଥାଯଥକ୍ଷମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ଦେଖିବା as per the cognitive development theory of Piaget, adolescent students are in which stage of development? ତେବେ adolescent stage sensory motor stage, ନା concrete operational stage, ନା pre operational stage, ନା formal operational stage? ତେବେ formal operational stageରେ adolescent stage ରହିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର, ଶିଖିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ପଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା, ନା ଉଜ୍ଜଳ ମନ, ନା ଜାଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହଁ? ତେବେ ଶିଖିବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜାଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କମ୍ପଲସରି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଠି ଯଦି ଯିବା ତେବେ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଫ୍ ନ, ତେବେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? ଅଭିଜ୍ଞତା, ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନା ପରିପକ୍ୱତା, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ? ତେବେ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ନା ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍, ନା ଟିଚିଂ? ତେବେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀ, ନା ପରିପକ୍ୱତା ଓ ପ୍ରେରଣା, ନା ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ ଭାବପ୍ରବଣ ବାତାବରଣ, ନା ଅନୁଶାସନର ଗଠନ? ତେବେ କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବୋଲି କହିଛି? କେଉଁଟା କରିବ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀଟା ନିହାତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷଣରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବା କାରକ କେଉଁଟି? ବୌଦ୍ଧିକ କାରକ, ନା ସାମାଜିକ କାରକ, ନା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରକ, ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହଁ? ତେବେ ଶିକ୍ଷଣରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବା କାରକ କେଉଁଟା?
ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ଯଦି ଦେଖିବା, ବୌଦ୍ଧିକ କାରକ ରହିଛି, ସାମାଜିକ କାରକ ରହିଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରକ ବି ରହିଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ତେବେ କରୁନଥିବା ଜିନିଷ ତ ଏଠି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, କଳାପଟାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି, ନା ଅକ୍ଷର ଆକାର, ନା ଲେଖିବା ଶୈଳୀ, ନା ଏ ସମସ୍ତ? ତେବେ କଳାପଟାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ତ ଲେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଅକ୍ଷରର ଆକାର ବି ସାଇଜରେ ସେମିତି ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଅତି ଯଦି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲେଖିଦେବା ତେବେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବ। ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଏଇଆ, ତେବେ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ ପୁଣି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଲେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା, ଇଆଡ଼େ ଲେଖିଦେବା, ଏମିତି ଲେଖିବା, ତେବେ ଛୁଆ ବଣାରେ ଲେଖି ପଡ଼ିବ, ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ବି ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଏଠି ତିନୋଟି ଯାକ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେଖ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ? ରଚନାତ୍ମକ, ନା ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନା ସମାପନ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେଖ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମାପନ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ 4ଟା ଅପସନ୍ରୁ ଖୋଜି ବି ପାରିବା ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ରଚନାତ୍ମକ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନା ଏସେ ଟାଇପ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବୁଝାଏ, ନା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୀନମନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନା ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ନା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘର ସଫା କାମ ଦେବା? ତେବେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଟା ନା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ମାନେ, ତେବେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ବି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୀନମାନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନୁହଁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘର ସଫା କାମ କରିବାର ନାହିଁ ସେମିତି ନୁହଁ, ପୁଅମାନେ ବି ଘର ସଫା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା ସମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଖିବା ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଥକାପଣ, ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ନା ବୟସ୍କ, ନା ରୋଗ? ଶିଖିବା ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କେଉଁଟା ଆମର କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନା ଶିଖିବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କେଉଁଟା ଦେଖିବା, ଥକାପଣ। ଯଦି ଆମେ ଥକିଥିବା ତେବେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସେମିତି ଆଗ୍ରହୀ ନଥିବା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଇଏ ତେଣୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବୟସ ହେଇଗଲେ ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ରୋଗ ହେଉଥିଲେ ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଅ ପିଲାଟି ଯେମିତି ଶିଖିବ ଝିଅ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶିଖିବ, ତେଣୁ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ ଜେଣ୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲିଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ନା ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ନା ମାନସିକ ବିବାଦ, ନା ମନେ ରଖିବାର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି? ଭୁଲିଯିବାର କାରଣ କେଉଁଟା କାରଣ ଦେଖିବା, ଭୁଲିଯିବାର କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ କ'ଣ ନା ମାନସିକ ବିବାଦ ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଭୁଲିଯିବାର କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ମନେ ରଖିବାର ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେ ବି ଭୁଲିଯିବାର କାରଣ ଅଟେ। ତେବେ ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ବି କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଶିଖିବାର କୌଶଳ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତେବେ ବି ଭୁଲିଯିବାର କାରଣ ଅଟେ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇଏ କାରଣ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ ଡିଜାୟାର ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 22 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ବୋଲି କହିଛି? ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ, ତେବେ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକରଣ, ନା ସହପାଠୀ ସମ୍ପର୍କ, ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ,
ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ବୋଲି ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକୀକରଣ ଯଦି କରାଯିବ ତେବେ ସାମାଜିକୀକରଣ ମାନେ ଏହା ଘରକୁ ଯିବୁନି ସେ ସାହିକୁ ଯିବୁନି ତା ସହିତ ମିଶିବୁନି ତେବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସହପାଠୀ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଭଲ ନ ହୁଏ ତେବେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯଦି ହୁଏ ତ ହିନ୍ଦୁ ତ ମୁସଲିମ ସାଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ବି ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ନ ହୁଏ ନ ମିଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ତେବେ ବି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଅପସନରେ ଦେଇଛି ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହିଁ ଠିକ୍, ବିରେ ଫାଷ୍ଟ ଡବଲ ଆଇ ଆଉ ଆଇ ଭି ଠିକ୍, ସିରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଠିକ୍, ଡିରେ ହେଉଛି ଡବଲ ଆଇ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆଇ ଠିକ୍। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସିରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ? ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା, ନା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅନୁଶାସନ, ନା ପରୀକ୍ଷାରେ କପି, ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଟେ? ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା ଦେଇଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା, ନା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅନୁଶାସନ, ନା ପରୀକ୍ଷାର କପି, ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେ କହୁଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଟେ? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କପି, ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଅନୁଶାସନ ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ୟା ନୁହଁ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାର ସମସ୍ୟା ଯଦି ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ? ସାମାଜିକ, ନା ସାଂସ୍କୃତିକ, ନା ଶାରୀରିକ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହଁ। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା ଯଦି ସାମାଜିକ ଗୁଣ ଏଇଟା ନିହାତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ହେଲ୍ଦି ଅଛି ଗୋଟେଟା ଅନହେଲ୍ଦି, ମାନେ ଗୋଟେର ଅଧିକ ଟିକେ ମୋଟାସୋଟା ଅଛି ଟିକେ ପତଳା ଅଛି, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣ ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ତାର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ଯଦି ସେ ଦୁର୍ବଳ ସବଳ କଥା ଆସୁନାହିଁ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏ ଶାରୀରିକ ଗୁଣ ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଏକମାତ୍ର ସାଧନ, ନା ସାଧନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଉପକରଣ, ନା ଶିକ୍ଷକ ଓ ନୀତି ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ। ତେବେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କ'ଣ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପାଠ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସାଧନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ସାଧନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେଇଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 26 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ରୂପ ନୁହେଁ? ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକ, ନା ପୁରାଣ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ନା ଇତିହାସର ହିରୋମାନଙ୍କର କାହାଣୀ, ନା ପ୍ରାଚୀନ ଉପକଥା। ତେବେ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ରୂପ ନୁହଁ କହିଛି। ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ରୂପ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଚିତ୍ର ପଠନ କରିବା, ପୁରାଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପଢ଼େଇବା, କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିବା, ପ୍ରାଚୀନ ଉପକଥା ଏଇଟା ନୁହଁ, ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 27 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭଲ ପରୀକ୍ଷଣର ଗୁଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, ନା ବୈଧତା, ନା ଦକ୍ଷତା, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା। ତେବେ କେଉଁଟି ଭଲ ପରୀକ୍ଷଣର ଗୁଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? Which among the following is different from the characteristics of a good test? Reliability, ନା validity, ନା aptitude, ନା objectivity। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା aptitude, ଦକ୍ଷତା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 28 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶର ଧାରଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଚାର, ନା ପାରିବାରିକ ଆକାଂକ୍ଷା, ନା ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନା ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
तेबे कोउटी पाठ्यक्रम विकास धारणा अंतर्भुक्त नुहे कही तेबे पाठ्यक्रम विकास धारणा अंतर्भुक्त नुहे किए ना सी हो पारिवारिक आकांक्षा नहीं पार ना जातीय लक्ष्य रहिबो सामाजिक लक्ष्य रहिबो अंतर्जातीय विचार भी रहिबो किंतु पारिवारिक आकांक्षा से अंतर्भुक्त नुह तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एपर 29 नंबर एक तथ्यवली माध्यमान और गरिष्ठक यथाक्रमे 4 और 10 हेले मध्यमा केते 1.5 ना 6 ना 5.3 ना 16 जदि आम देखा कौन ना देछि माध्यमान एमडी देछि 4 गरिष्ठक मोड माध्यमान मीन होची कि एम होची केते 4 गरिष्ठक मोड एम ओ होची केते 10 तेरे मध्यमा मीडियन एमडी केते तो आम गोटे सूत्र जानी कौन ना गरिष्ठक एम ओ होची किए ना 3md माइनस 2m तो सूत्र पकई पार तेरे कौन है ना एम ओ होची किए एम ओ होची 3md माइनस 2m एमओटा होची गरिष्ठक होची केते ना 10 जे किए ना 3md हो 3md माइनस 2m होची किए एमटा होची केते 4 तबे ये होची 4 दुणे 8 एटा हम लिखि परबा 10 से समान 3md ये हिजबो 4 दुणे -8 ए -8 जदि एपटू आसे 10 सहित प्लस हबो तेणु केते हिजबो ना ये हिजबो 10 + 8 से समान 3md तबे 3md होची केते 18 3md 10 8 18 तबे 3md होची केते ना 18 तबे केवल md केते हेबो ना 3 हरण हबो पटे गुण नहिची ना 18 विभक्त 3 होची केते ना 6 md होची किए md होची मीडियन मध्यमा ताने मध्यमा होची किए ना 6 होची किए ऑप्शन बी होची राइट आंसर ऑप्शन बी 6 हिजबो राइट आंसर। एपर 30 नंबर सामाजिक कौशलर मूल्यांकन पाई निम्न मध्यरु केउटी उपयुक्त जांच तालिका ना मूल्यांकन स्केल ना सांख्यिक स्केल ना रुब्रिक्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज सुटेड फॉर असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स चेकलिस्ट हम ना रेटिंग स्केल ना न्यूमेरिकल स्केल ना रुब्रिक्स तबे आम जदि करबा सोशल स्किल को असेसमेंट करिया पे आम कौन करुचे तबे सामाजिक कौशल मूल्यांकन करिया सामाजिक कौशल से केते शिखी 1 ରୁ 10 भितर जदि देवा रेटिंग देवा तबे सांख्यिक स्केल ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर।